안녕하세요. YTN 레저스포츠 말이 좋다의 오시안입니다. 안녕하세요. 진유한입니다. 네, 지난 11월 26일 우리나라 경마 팬들에게는 또 한 번의 잊을 수 없는 날이 됐습니다. 일본에서 열린 경마 한일전에서 우리나라 경주마가 사상 처음으로 통쾌한 우승을 거뒀죠. 네, 이 서승훈 선수와 와츠빌리지가 쟁쟁한 일본 경주마들을 제치고 1위로 결승선을 통과했는데요. 처음부터 단 한 번도 1위를 내주지 않은 와이어 투 와이어 우승이라서 더 짜릿했습니다. 네, 지금 일본 경마계는 한 수 아래로 봤던 한국 경주마가 우승을 차지해서 상당히 당황해하고 또 놀라는 반응을 보이고 있다고 하는데요. 자, 이렇게 되면 한국과 일본 각각 1승 1패를 거둔 거죠. 네, 그렇습니다. 지난 9월에 열린 1차전에서는 일본이 우승을 했고요. 2차전에서는 우리나라가 우승을 차지했는데요. 이 경마 한일전에 관한 소식은 잠시 후에 경주 보면서 자세히 전해드리겠습니다. 네, 첫 순서는 세계 곳곳의 독특한 말문화와 산업을 소개해드리는 시간입니다. 오늘은 지난주에 말씀드린 대로 호주 편을 준비했죠? 네, 그렇습니다. 호주는 말 산업이 발달한 나라인데요. 그중에서도 말 산업의 꽃이라고 불리는 경마 산업이 아주 발달해 있습니다. 함께 만나보시죠. 호주의 대표적인 휴양도시 골드코스트. 42km에 이르는 황금빛 모래사장과 1년 내내 온난한 기후로 세계인의 발길이 끊이지 않는 곳인데요. 매주 토요일 아침이면 이 지역 사람들이 해변 못지않게 즐겨 찾는 곳이 있습니다. 가족과 연인과 함께 특별한 시간을 보낼 수 있는 곳, 바로 골드코스트 경마장입니다. 1946년부터 경주를 열기 시작해 연간 다양한 대회가 이곳에서 개최되고 있습니다. The Gold Coast is a very, very satisfying place to work at. It's very financially rewarding. We have the best provincial prize money available anywhere in the whole of Queensland. We get a race meeting here every Saturday. Our beaches are only 5 minutes away, and it's very, very easy to go and relax after a day at the races or before you come to the races. The lifestyle here on the Gold Coast is very, very pleasing and very easy to deal with. 그런데 골드코스트 경마장에 들어가기 위해서는 반드시 지켜야 할 규정이 있습니다. 관람객의 복장에 관한 것인데요. 남자는 깃을 단 셔츠와 벨트가 있는 바지, 여자는 정장이나 드레스를 입어야 합니다. 반바지나 운동복을 입은 사람은 입장할 수 없습니다. I think you should get dressed up for the races. I think it's the only day that you except for weddings, but you can really, keep your clothes nice. And I like putting a little bit of a hat on and that. Yeah, just enjoy it. 입장료는 대략 5,000원에서 12,000원 사이. 특별 경주가 있을 때에는 이보다 두세 배를 내야 하는데요. 회원이 되면 지정 좌석에서 보다 편안히, 보다 저렴한 비용으로 경마를 관람할 수 있어 많은 사람들이 회원으로 가입하고 있습니다. I've been coming to the Gold Coast for 17 years, coming to the Gold Coast races. I just love horses and I'm passionate about them, so it was an obvious thing for my husband and I to join the Gold Coast Racing Club. And we've enjoyed it in the last 17 years and watched it grow and met lots of lovely people, and it's a very social day for us. 경마장 측은 고객들에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 입장료와 식사비, 지정 좌석 등을 묶은 패키지 상품도 판매하고 있는데요. 그중 예비 신랑 신부를 위한 파티 상품은 젊은이들 사이에서 큰 인기를 얻고 있습니다. Wagering is very important to horse racing in the industry as it's redirected the prize money. I think the secret is to make racing as part of, like wagering is one component. You need to also, promote the social aspect of it, the sporting aspect, the jockeys themselves as heroes, and not simply focus on the wagering aspect. I think that's the recipe for taking away the negative image of wagering associated with horse racing.
1810년 시드니의 하이드파크에서 사상 처음으로 경주가 시행된 이후 경마는 호주에서 가장 사랑받는 스포츠이자 경제에 중요한 비중을 차지하는 분야가 되었습니다. 호주 전역의 산재에 있는 경마장 수만 무려 350여 개. 경마 매출액은 17조 원에 이를 정도고요. 경주마 생산두 수는 연간 16,000두로 미국에 이어 세계 2위를 기록하고 있습니다. 골드코스트 시내에 자리하고 있는 이곳은 호주 최대의 경주마 유통회사인 매직 밀리언스입니다. 경주마 경매장을 운영하며 1년에 25차례 경매를 진행하고 있는데요. 해마다 수천 마리의 경주마가 이곳에서 새로운 주인을 찾아가고 있습니다. Magic Millions is a thoroughbred auction sales company. We're the largest thoroughbred auction house in Australia by number of winners and by turnover of horses, whereby we sell in excess of 6,000 horses a year. We also sell a number of horses internationally to jurisdictions like Hong Kong, Singapore, South Africa and even Europe. 연중 가장 규모가 큰 경매는 매년 1월에 열리는 매직 밀리언스 카니발 때 진행됩니다. 이 시기가 되면 골드코스트는 전 세계 곳곳에서 경주마를 사기 위해 모여든 사람들로 북적이는데요. 한 살짜리 경주마들을 두고 무려 7천만 호주 달러, 한화로 670억이 넘는 돈이 오고 갑니다. We can basically get to any yearling sale. We go to England, Ireland, France, Japan, America, Australia and New Zealand. And there's no doubt that in terms of the numbers we buy, Magic Millions is either one or two year in, year out. We see great value here. We see great results from the horses that come through the system here at Magic Millions. And we're getting the real cross of bloodlines we want. We want speed, we want toughness, and we want durability. And of course, I think that's really the hallmarks of the horses that go through Magic Millions. 1986년부터 개최되고 있는 이 축제 기간에는 경주마 경매뿐만 아니라 일반인도 재밌게 즐길 수 있는 다채로운 행사들이 펼쳐집니다. 화려한 패션쇼부터 멋진 콘서트까지 구경하는 것만으로도 즐거워지는데요. 이 중에서 가장 인기가 높은 것은 경마대회입니다. 박진감 넘치는 경주를 보며 사람들은 함께 환호하고 열광합니다. 호주에서 경마는 매력적인 스포츠이자 어마어마한 수익을 창출하는 산업입니다. 사람들의 여가 생활에 즐거움을 선사하며 국가 경제에 도움이 되는 존재로 앞으로도 꾸준히 성장해 나갈 것입니다. 네, 호주의 경마 산업을 살펴봤는데요. 경마장 수가 무려 350여 개나 된다니 정말 놀랍습니다. 네, 해마다 생산하는 경주마 수도 16,000두나 된다고 하고요. 이 경주마들을 전 세계로 수출한다고 하니 참 부럽기까지 합니다. 우리나라에서도 호주처럼 경마가 사랑받는 스포츠로 또 경제에 중요한 비중을 차지하는 분야로 자리 잡으면 좋겠습니다. 네, 저도 같은 마음인데요. 다음 주에는 호주의 유소년 승마 교육을 살펴볼 예정입니다. 계속해서 많은 관심 부탁드립니다. 지난 한 주간의 경마 소식을 전해드리는 시간입니다. 오늘은 한일 경주마 교류 경주 2차전과 농협중앙회장배 소식, 그리고 이번 주말에 있을 브리더스컵 대회 준비했습니다. 차례로 만나보시죠. 11월 26일 일본 도쿄 오이 경마장에서 열린 한일 경주마 교류 경주 2차전입니다. 와치빌리지와 플레이토핀, 풀문파트 등 우리나라 경주마 3두와 일본 경주마 11두가 출전해서 치열한 자존심 대결이 예상됐는데요. 1200m 모래주로에서 열린 이번 경주에서 서승훈 선수의 와치빌리지는 경주 초반부터 레이스의 흐름을 주도하며 선두에 나섰습니다. 와치빌리지는 지난 9월에 열린 1차전에서 일본의 토세나초에게 아쉽게 역전패를 당한 바 있는데요. 이번 도쿄 원정에서는 그 패배를 서력하겠다는 각오가 대단했습니다. 수송 스트레스와 같은 해외 원정 부담에도 피로가 전혀 느껴지지 않는 가벼운 몸놀림을 보여주었는데요. 결승선 직선주로 유력한 우승후보였던 일본의 경주마들이 막강한 뒤심을 발휘하며 추격에 나섭니다. 하지만 와치빌리지는 끝까지 역전을 허용하지 않고 우승을 거두면서 일본 원정 경기를 화려하게 장식했습니다. 한국에서 1차전 때 아쉽게 패배를 해서 2등을 해서 약간 아쉬움이 많았었는데요.
여기 원정으로 와서 말 컨디션이나 이런 걸 조정을 잘해주신 저희 관리사님께 굉장히 감사하게 생각하고 있습니다. 그리고 이제 마지막으로 1차는 객관적인 평가에서 일본이 앞선 게 사실이에요. 경마 자체가 이제 일본이 선진국이고 저희는 약간 파트 부분에서 약간 떨어진 게 사실인데요. 이렇게 우승을 하게 돼서 앞으로의 저희 한국의 경마 발전이 조금이나마 더 됐으면 좋겠다고 생각합니다. 예, 감사합니다. 이로써 올해 처음 열린 경마 한일전은 종합전적 1승 1패로 끝났습니다. 한국마사회는 내년부터 경마 한일전을 확대 시행할 계획인데요. 부경 경마공원의 경주마들도 참가할 수 있도록 하고 일본도 JRA 소속 경주마까지 출전마의 범위를 넓힐 예정입니다. 이번에는 지난 24일 서울 경마공원에서 열린 제10회 농협중앙비장대 경마대회를 살펴보겠습니다. 국내산 암말에게만 출전 기회가 주어지는 이 경주는 생산 농가에 지원금이 지급되기 때문에 마필 관계자들 간의 경쟁이 더 치열했는데요. 경주 초반 짝꿍과 총알공주, 수호천사가 3파전을 벌이며 경주를 이끌어 나갔습니다. 4코너까지 큰 순위 변동 없이 전개되던 경주는 결승선 직선주로에 접어들면서 선두가 바뀌기 시작했습니다. 짝꿍에서 총알공주로 그리고 강력한 우승 후보였던 천년동안이 결승선 200여 미터를 남겨두고 선두로 올라섰는데요. 결국 1분 27초 03을 기록하며 조경호 선수의 천년동안이 가장 먼저 결승선을 통과했습니다. 마방에서 워낙 신경을 쓰는 말이기 때문에 정말 어떤 컨디션에 있어서는 전혀 문제가 없었고요. 그리고 그런 상태로 뛰었기 때문에 좋은 결과가 생겼던 것 같습니다. 다음은 일요일 서울경마공원에서 열리는 제6회 브리더스컵 대회 소식입니다. 2세의 경주마들이 출전하는 대회로 내년 3관마 판세를 미리 가늠해 볼 수 있어 경마 팬들의 관심이 집중되고 있는데요. 출전마 중 가장 관심을 받고 있는 경주마는 부경의 중앙공주와 퀸즈 블레이드입니다. 지난 10월 경남신문배를 우승한 중앙공주는 이미 1400m 경주에서 능력마들을 제압하며 뛰어난 경기력을 보여주었습니다. 530kg의 육중한 체구를 자랑하는 퀸즈 블레이드는 경주 후반 뒷심이 뛰어나 우승을 자신하고 있습니다. 이 밖에도 과천시장배를 우승한 라온 모리스와 최근 2연승을 달리고 있는 아르누보, 스피드가 강점인 영광의 챔피언 등이 강력하게 우승에 도전하고 있습니다. 경주마의 능력을 최대한 끌어올리기 위해서는 훈련이 필요한데요. 경주마의 훈련은 철저하게 과학적이고 체계적으로 진행된다고 합니다. 함께 만나보시죠. 경주마는 체력 향상과 컨디션 조절을 위해서 운동이 필요합니다. 하지만 경주마 훈련은 보다 체계적이고 과학적으로 진행돼야 합니다. 말은 생물체이기 때문에 신체상의 변화가 아주 심하고 따라서 이를 다루는 방식도 어떤 공식이나 원칙을 고집한다기보다는 주어진 여건과 환경에 맞춰서 아주 다양하고 유연하게 대처해야 합니다. 경주마의 훈련에는 크게 4가지의 대원칙이 있는데요. 과부하의 원칙, 점진성의 원칙, 반복성의 원칙, 그리고 개별성의 원칙입니다. 경주마의 훈련을 위한 4가지 원칙 중 먼저 과부하의 원칙에 대해 살펴볼까요? 경주마의 마체 조직은 운동량에 따라 반응하며 운동량이 강화되면 말의 체력도 강화됩니다. 따라서 말의 운동 능력을 향상시키기 위해서는 과거보다 더 강한 운동량이 필요한데요. 이것이 과부하의 원칙입니다. 과부하의 원칙이란 좀 더 강한 운동량을 부과해서 말의 운동 능력을 향상시키는 것인데요. 경주에서 승패를 결정짓는 요인은 무산소 운동보다는 유산소 운동 능력에 있습니다. 따라서 한정된 무산소 에너지를 절약해 가면서 경주를 풀어가기 위해서는 좀 더 강한 운동량을 부과해서 유산소 운동 능력치를 극대화시키는 데 있습니다. 다음은 점진성의 원칙입니다. 경주마의 운동 강도나 운동량을 단시간에 빠르게 증가시키면 적응 시간이 부족해서 오히려 부작용의 우려가 있습니다. 따라서 훈련 효과를 극대화하기 위해서는 경주마의 부담을 점진적으로 증가시켜야 합니다. 보통 한 단계 강화된 훈련을 시작하면 일정 기간 훈련의 양과 강도를 지속하게 되는데요. 그래야 높아진 훈련 강도에 적응할 수 있습니다.
점진적으로 운동 강도를 높여가면서 훈련시키면 경주마는 운동 스트레스에 적응하면서 점차 운동 능력이 향상되게 돼 있는데요. 운동을 시키다가 중단하거나 불규칙적으로 시행하게 되면 경주마에 주어지는 자극이 없어져서 마체의 각 기관의 기능이 이완되거나 또는 능력을 상실하게 됩니다. 이를 반복성의 원칙이라고 하는데요. 즉 다시 말해서 경주마의 운동 능력을 향상시키기 위한 훈련에는 반드시 규칙적이고 반복적으로 시행되는 게 중요하다고 할 수 있겠습니다. 마지막으로 살펴볼 경주마 훈련의 중요한 원칙은 개별성의 원칙입니다. 말도 사람과 마찬가지로 타고난 재능이 모두 다른데요. 따라서 개체별 특성을 파악해 세분화된 훈련을 진행해야 합니다. 경주마는 혈통에 따라 일찍 성장하는 조숙형이 있고 다소 더디게 성장하는 만숙형이 있습니다. 또한 스피드가 빠른 말, 지구력이 강한 말 등 다양한 차이가 존재하고요. 앞말과 순말, 그리고 나이에 따라서도 극복해낼 수 있는 훈련의 양과 질이 다르게 됩니다. 따라서 개체별로 훈련 스케줄을 세분화하고 운동 강도, 운동 시간, 그리고 운동 빈도 등을 잘 조절해야 합니다. 알고 보면 더 재밌는 경마. 오늘은 경주마 훈련의 중요한 원칙에 대해 알아봤는데요. 다음 주에는 경주마의 다양한 훈련 방식에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 네, 이제 2013년의 달력도 단 한 장밖에 남지 않았습니다. 남은 달력을 보면서 참 많은 생각을 하게 돼요. 네, 그렇습니다. 가는 시간을 아쉬워하기보다는요, 지난 11개월 동안 무엇을 하며 살았나 돌아보면서 고마운 분들에게 감사하고 또 부족했던 부분은 미우치는 그런 시간을 가져야 하지 않을까 싶습니다. 네. 자, YTN 레저 스포츠 말이 좋다. 오늘 순서는 여기서 마치고요. 저희는 다음 주 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.